تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ابھی ہم نئے عہد نامے میں سے عبرانیوں کے خط کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج ہم 10ویں باب کا مطالعہ کرتے ہوئے اس کی 26ویں آیت سے باب کے آخر تک مطالعہ کریں گے۔ ناظرین، ہم اس عظیم خط سے ایک بہت ہی اہم سبق سیکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مسیح سب چیزوں پر افضل ہے۔ عبرانیوں سے مخاطب ہو کر رسول نے ان لوگوں کو بتایا کہ مسیح شریعت سے افضل ہے، رسم و رواج اور فرشتوں سے افضل ہے۔ موسیٰ یا شریعت کے دور میں موجود مسیح یسوع ہر انسان سے افضل ہے۔ عہد بدل گیا، چیزیں نئی ہو گئیں، شریعت ایک عکس تھا، لیکن مسیح حقیقت ہے۔ لفظی اور نام کی عبادت جو شریعت کے وقت موجود تھی وہ قربانی پر مبنی تھی، خدا کے سامنے جانور کی قربانی دیتے تھے، لیکن اب یہ بدل گیا، مسیحی کامل قربانی ہے۔ کہانت بدل گئی، خدا کے پاس جانے کی راہ تبدیل ہو گئی، اس کی روحانی حقیقت قائم ہوئی، روحانی قربانیاں آئیں اور سب ایماندار کاہن بنے، اور مسیح سب ایمانداروں کا سردار کاہن ہے، اور ہم پاک مکان میں عبادت کرتے ہیں۔ عزیزو، اب ہم یاد کی ہوئی دعاؤں یا خون بہا کر قربانی دے کر خدا کے پاس نہیں جاتے۔ عزیزو، کسی پرانی رسم کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ صرف ایک عکس تھا، مسیح کے آنے کے بعد وہ نہیں رہا۔ در حقیقت ہمارے دل اور ذہن میں یہ سبق نقش ہو کہ ہم حقیقی عبادت اور بائبل مقدس کی سچائی کی بنیاد پر خدا کے حضور جائیں۔ آج کی قسط میں ہم 10ویں باب کا مطالعہ مکمل کریں گے، اور آج ہم 26ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک مطالعہ کریں گے۔ لیکن پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں خدا کے خادم ڈاکٹر فرید ذکی کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی۔ شکریہ بھائی۔ اور ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مطالعے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ ڈاکٹر فرید، ہم عبرانیوں کے خط کے 10ویں باب کے مطالعے پر ہیں۔ دراصل 25ویں آیت کے بعد یہ باب عملی نصیحتوں سے پر ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو۔ ہم 26ویں آیت سے شروع کریں گے، میں ان آیات کو پڑھوں گا۔ اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں، ہم ان الفاظ کو بھی سمجھیں گے اور ان کے معنی بھی جانیں گے۔ ڈاکٹر فرید، 26ویں آیت سے لکھا ہے، کیونکہ حق کی پہچان کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی۔ ہاں، عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی۔ جب موسیٰ کی شریعت کا نام ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کی روح کو بے عزت کیا، کیونکہ اسے ہم جانتے ہیں جس نے فرمایا کہ انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ اور پھر یہ کہ خداوند اپنی امت کی عدالت کرے گا۔ زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے۔
یہ تنبیہ کے الفاظ ہیں، لہٰذا ڈاکٹر فرید ان الفاظ کی وضاحت کیجیے۔ مجھے بائبل مقدس میں ایسی سنجیدگی اور ایسے تنبیہ کے الفاظ میں کہوں گا کہ اور کہیں بھی نظر نہیں آئے، اور اسی لیے ہم پہلے ان الفاظ کے معنی جاننے کی کوشش کریں گے اور جانیں گے کہ اس نے اتنے سخت الفاظ کیوں استعمال کیے۔ اس نے مسیح کی فضیلت کو بیان کیا اور اس کی کہانت اور قربانی کا ذکر کیا۔ اس حصے میں اس نے کہا جو پہلے یہودی تھا اس نے مسیح کو قبول کیا، اور مسیحی ایمان اور اس کی عظمت کے حوالے سے جاننے کے بعد اگر پھر بھی کوئی یہودیت کی طرف واپس لوٹ جائے تو وہ جان بوجھ کر اپنی مرضی کے ساتھ ایسا کرتا ہے، اور اگر آپ اس سے وجہ دریافت کریں تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں نے مسیحت میں درست چیزیں نہیں دیکھی ہیں، مطلب مسیحت میں کچھ اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ اس کو سخت انجام کا سامنا کرنا ہوگا اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں۔ تو پرانے عہد نامے میں ہم نے سہوا خطا کی، بے باک ہو کر بات کی۔ گنتی کی کتاب 15ویں باب کی 27ویں آیت ان دونوں میں فرق کو واضح کرتی ہے۔ اگر ایک شخص سہوا خطا کرے تو وہ یک سالہ بکری کی خطا کی قربانی چڑھائے، اور پھر 30ویں آیت میں لکھا ہے جی لیکن جو شخص بے باک ہو کر گناہ کرے، یعنی جان بوجھ کر، جب وہ شخص جانتا ہے کہ اس کا کیا ہوا کام غلط ہے، صحیح۔ تو میں کہوں گا کہ اس نے عبرانی لوگوں کو کس بات کی تنبیہ کی۔ اس نے کہا کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو مطلب کہ یہ لوگ جانتے تھے کہ انہیں حق اور پہلے کے عکس میں فرق معلوم تھا، تو بھی انہوں نے حق کو ترک کر دیا اور عکس میں ہی زندگی گزارنا پسند کی، تو گناہ کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی کہ مسیح دوبارہ قربان ہونے کے لیے نہیں آئے گا۔ آج بھی اگر ہم ایسی ہی قربانیاں دینا چاہتے ہیں جیسے کہ پہلے لوگ دیا کرتے تھے، بغیر معنی۔ وہ بے معنی ہیں۔ اس نے یہ الفاظ ہیکل کے تباہ ہونے سے پہلے یعنی کہ 2 یا 3 سال پہلے کہے تھے۔ اب تو قربانی کا مذبح بھی موجود نہیں ہے، اب تو خطا کی قربانی اور معافی موجود نہیں ہے۔ ہاں، عدالت کا ایک خوفناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفین کو کھا لے گی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نے یہ باتیں بے دینوں اور بت پرستوں یا زناکاروں سے نہیں کیں، مطلب کہ اس نے یہ تمام باتیں برے لوگوں سے نہیں کہیں، بلکہ اس نے یہ باتیں ان سے کہیں جو کہ مذہبی ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں۔ یہ سچ کو نمایاں کرتا ہے۔ جس کو حق کی پہچان ہوئی اس کا گناہ حق کو نہ پہچاننے والوں سے زیادہ گنا جائے گا۔ یہ لوگ مسیح کو جانتے تھے اور رسول یہ چاہتا تھا کہ لوگ ان تعلیمات کو مانیں۔ اس نے ایک بار اور یہ ثبوت دیا لکھا ہے کہ جب موسیٰ کی شریعت کو نہ ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے مارا جاتا ہے، جس نے موسیٰ کی شریعت کو الگ رکھا، تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کی روح کو بے عزت کیا۔ یہ سخت الفاظ ہیں، ان کی وضاحت ضروری ہے۔ تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا۔ اس آیت سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ وہ مسیح کی سچائی کا انکار کرتے ہیں، وہ بار بار جان بوجھ کر اس کا انکار کرتے ہیں اور وہ اس سے واقف ہیں۔ جب ان کو پوچھیں کیا مسیح خدا کا بیٹا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں، وہ صرف ایک نبی ہے جس نے صلیب پر جان دی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ جی، میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے کن لوگوں کے گروہ کی بات کی تاکہ ان کو تسلی ہو۔ کیا عبرانیوں میں اس کا ذکر ہے؟ یہ 2 گروہ تھے جو کہ زبان سے اقرار کرتے تھے اور حقیقی ایمانداروں کے درمیان شامل تھے، جو حقیقی طور پر نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے، ناممکن۔ اقرار کا دکھاوا۔ بالکل۔ جی، پولوس نے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے اپنے آپ کو کیوں شامل کیا اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں؟ اس پر آپ کیا کہیں گے؟
पौलुस एक काबिल मुसन्निफ है और उसने अपने लोगों को उसी गिरोह में शामिल किया कि वो भी उनमें से हैं। वो उनको बताना चाहता था कि ये मामला अहम और संजीदा है, और उसने अपने आप को भी उन्हीं में से गिना। और यकीनन इससे मुराद ये नहीं कि पौलुस को भी निजात पर शक था, ये हरगिज ऐसा नहीं। सही। और पहली, जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया, यानी कि जिसने उसे अपने पैरों के तले रोंदा, ये बहुत सख्त अल्फाज हैं। उसने सबूत और शवाहिद के बाद भी मसीह की अलूहियत का इनकार किया और अहद के खून को जिससे वो पाक हुआ था नापाक जाना। ये मसीह का खून है। मसीह को नापाक जानने से दर हकीकत क्या मुराद है? मैं कहूँगा कि लफ्जी तौर पर उसने मसीह के खून को भी बाकी कुर्बानियों जैसा जाना जो कि आम हो। सही। कोई शहीद भी हो जाए पर उसके लहू के बगैर कफारा नहीं होता। अगर मसीह की मौत के बारे में किसी शख्स से पूछें तो वो कहता है पर ईमान नहीं रखता। अगर वो उस पर ईमान ना रखे कि मसीह ने हमारे गुनाहों की खातिर अपनी जान दी और यहूदियत की तरफ लौटे, तो यही किसी मानता दूसरे शख्स की तरह जिसके लहू की कोई कीमत नहीं। बिल्कुल, ये है उसके मानी। अहद के खून से जिसे वो पाक हुआ था नापाक जाना। कोई पूछ सकता है कि अगर कोई शख्स उसके खून से पाक हो तो वो ईमानदार है? नहीं, क्योंकि इब्रानियों में पाक होने की एक किस्म ऐसी है जिसके मानी है कि वो यहूदी थे जो मसीह की कुर्बानी को जानने के बाद यहूदियत को छोड़कर मसीहत में शामिल हुए। वो सिर्फ ज़ाहरी तौर पर मसीही बने, वो नामी मसीह थे। वो मसीही इकरार का हिस्सा बने। वो जुबान से इकरार करते हैं। तीसरा, रूहुल कुद्स को बेइज्जत किया, यानी रूहुल कुद्स से नफरत रखी। और ये वो रूह है जिसने खुदा और मसीह के जरिए फजल को हम पर जाहिर किया। शुक्रिया डॉक्टर फरीद। अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद मुताले में मजीद आगे बढ़ेंगे। जानवरों की कुर्बानी सिर्फ मसीह की कुर्बानी की अलामत थी। अब मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी और काम मुकम्मल हो गया। बस लोग खुदा के हुक्म के मुताबिक जो भी करते थे इसकी ज़रूरत न रही। अब वो कुर्बानियाँ अदा करना जानबूझकर गुनाह करने के मुतरादिफ है। क्योंकि मसीह ने सब कर दिया, अब ये करना हौलनाक है। लोगों का ख्याल था कि जानवरों की कुर्बानियाँ हमेशा के लिए रहेंगी, पर अबरानियों का मुसन्निफ ये बताता है कि वो अपनी आँखें अब हैकल की तरफ ना उठाएं, क्योंकि अब गुनाहों की कुर्बानी की ज़रूरत नहीं। अगर कोई इस सच का इनकार करे कि मसीह ने हमारी खातिर अपनी जान दी, तो उसके गुनाहों की माफ़ी के लिए कोई कुर्बानी काफ़ी नहीं। उसको खुदा तक जाने का कोई दूसरा रास्ता ना मिलेगा। इब्रानी ईमानदारों के लिए ज़रूरी था कि अपना चेहरा खुदा की तरफ लगाएं, हैकल की तरफ नहीं। अगर वो ऐसा ना करें तो अदालत उनकी मुंतज़िर है। भाई, आयत 23वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने फरमाया कि इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। और फिर ये कि खुदावंद अपनी उम्मत की अदालत करेगा। इसके क्या मानी हैं? जी डॉक्टर फरीद, जी खुदा हाँ। अपनी उम्मत की अदालत करेगा। बिल्कुल, ये अस्तिस्ना 32वें बाब का हवाला देता है। और गौर करें कि ये सब शानदार हवाला जात यहूदियत की कुतब में से हैं ताकि वो अपनी आंखें खोलें और कलाम को समझ सकें। उसने ये हवाला दिया और गुनाह को उससे जोड़ा। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह से मिलने वाले फजल का इनकार किया, सही। उसकी कुर्बानी का इकरार। और अस्तिस्ना के 32वें बाब की 35वीं आयत में वाज़े लिखा है, उस वक्त जब उनके पांव फिसलें तो इंतकाम लेना और बदला देना मेरा काम होगा, क्योंकि उनकी आफत का दिन नज़दीक है और जो हाथ से उन पर गुजरने वाले हैं वो जल्द आएंगे, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों का इंसाफ करेगा। यानी खुदा की उम्मत के इंसाफ से शुरुआत होगी। पुराने अहदनामे में उसके लोग कौन थे?
यहूदी लोग जिनको खुदा ने सबसे ज्यादा तंबीह की और खबरदार किया यहूदी लोग थे, पर क्यों? जी क्योंकि मसीह ने एक असूल बनाया कि जिसको ज्यादा मिला वो ज्यादा जिम्मेदार है, उसे सबका हिसाब देना होगा। और ऐसे लोग हैं जिनका कोई मजहब नहीं, जिनको खुदा का मुकाशफा नहीं मिला, उनकी भी अदालत होगी, लेकिन खुदा अपनी उम्मत की अदालत करेगा। इसलिए उसने कहा कि जिन यहूदियों को मसीहत का नूर हासिल हुआ वो खबरदार रहें, क्योंकि उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसने बहुत सख्त अल्फाज कहे। जिंदा खुदा के हाथ में पड़ना हौलनाक बात है। हम जिंदा खुदा को मानते हैं जो सब कुछ देखता है, जो सब कुछ देखता है। और मैं अपने प्यारे नाज़रीन को ये कहना चाहता हूँ जिन्होंने खुदा को जाना और जो पहले गैर मसीह या बेदीन थे, आपने जिंदा खुदा को कबूल किया। और यही नहीं बल्कि आपने मसीही ईमान को समझा, यानी आप मसीह पर ईमान लाए। इसलिए जानबूझकर उसका इनकार करना और गुनाह करना शरारत और गुनाह है, और ये आपको अदालत की तरफ ले जाता है। और दूसरी तरफ अगर आप तौबा करते हैं और मसीह और खुदावंद को निजात दहिंदा मानते हैं तो खुदा की तमाम बरकत को हासिल करते हैं। ठीक है, इसलिए खुदा की उम्मत की अदालत के मानी ये हैं कि वो जो ज़ाहिरी तौर पर खुदा का यकीनन इकरार वो उसके लोग करते हैं, हैं। इसीलिए खुदा उनकी अदालत करेगा क्योंकि वो गुनाह करते हैं और उन्होंने मसीह को कबूल नहीं किया। डॉक्टर फरीद, मैं चंद आयत पढ़ना चाहूँगा और वो 32वीं आयत से हैं। यूं मरकूम है, लेकिन उन पहले दिनों को याद करो कि तुमने मुनव्वर होने के बाद दुखों की बड़ी खखीड़ उड़ाई। कुछ तो यूं कि लानतान और मुसीबतों के बाइस तुम्हारा तमाशा बना, और कुछ ये कि तुम उनमें शरीक हुए जिनके साथ ये बदसलूकी होती थी। चुनाचा तुमने कैदियों की हमदर्दी भी की और अपने माल का लुट जाना भी खुशी से मंजूर किया, ये जानकर कि तुम्हारे पास एक बेहतर और दायमी मलकियत है। डॉक्टर फरीद, इन अल्फाज पर अपनी राय दें। 32वीं आयत में हमें उसके लहजे में फ़र्क महसूस होता है। उसने तंबीह और डरा देने वाले अल्फाज के बाद उनका हौसला बढ़ाया। आप क्या कहेंगे? यहाँ पर एक ही ख्याल दोहराया गया है जिसे हम छठे बाब में देखते हैं। उसने तंबीह की कि वो गिर ना पड़े, लेकिन उसने हकीकी ईमानदार को देखकर कहा कि लेकिन ऐ अजीजों, तुम्हारी निस्बत उनसे बेहतर बातों का यकीन करते हैं। ये दो मुख्तलिफ गिरोह हैं। एक को तंबीह की और दूसरे को हौसला दिया। उनको तंबीह करने के बाद हकीकी ईमानदारों से ये कहा कि वो उनके ईमान के सबूत को याद करता है। उनके ईमान का सबूत क्या है? पहला, कि वो मसीह को जानकर मुनव्वर हुए और सताए गए, पर उन्होंने ये सब तकलीफें बर्दाश्त की और हर दौर में ईमान की सच्चाई की आजमाइशों के लिए दुख से गुजरना पड़ता है। जो मसीह को कबूल करे दुख उठाता है, और आज भी जो गैर मजहब से मसीह को कबूल करे वो दुख उठाता है। और जो भी मसीह के नूर से मुनव्वर हो उसे दुख और तकलीफ का सामना करना पड़ता है। और मैं हैरान होता हूँ कि ईमानदार पीछे नहीं हटते और मसीह उनका हाथ थामता है। वो दुख बर्दाश्त करते हैं और गिरते नहीं हैं। तुमने दुख की बड़ी खखड़ी उठाई। कोई आम दुख नहीं बल्कि दुखों की खखड़ी उठाई। उसने दुखों को बयान किया, तुम्हारा तमाशा बना। ये नहीं कि वो मशहूर हो गए, बल्कि लोगों ने उन पर हकारत की निगाह की और वो बेइज्जत और रुस्वा हुए। और आज भी हम ये सब देखते हैं। जी। लोगों को घरों से निकालते हैं, उनसे अदावत रखते हैं, और वो मुसीबत ज़दा और बेचारे हैं। उनके पास नौकरियां नहीं हैं और उनका सब माल, खानदान और घर लुट गया है। और मैं कहूँगा वो दूसरी किस्म का दुख भी उठाते हैं। उनके साथ शरीक हुए जिनके साथ ये बदसलूकी होती थी, यानी उन्होंने भी वो दुख सहा जो बाकी सहते थे। मतलब उन्होंने भी दुख सहा। इस खत के और पतरस के 2 खतूतों के लिखे जाने के वक्त मसीहत बहुत से दुखों से दोचार हुई और यहूदियों ने उनको सताया और रोमी हुकूमत ने उनको बहुत ज्यादा
दुख दिए थे। वो बड़ी मुश्किल में फंस चुके थे, जी। पर खुदा का फजल उनका सहारा बना सही। और उनके ईमान का सबूत उनका सब्र था। डॉक्टर फरीद, हमने तमाशा बनाकर अल्फाज पढ़े। आपने इनके मानी बताए कि वो लोगों के लिए एक तमाशा बने। उनकी दरअसल तहकीर की। तारीख में ये सब जो था ऐसा ही हुआ। ईमानदारों को रोमी जगहों पर ले जाया जाता था ताकि सब लोग मसीह के पैरोकारों को देखें, जबकि शेर उनको खा लें। वो सब लोगों के सामने तमाशा बने और ये हर्फ ब हर्फ पूरा हुआ। क्या मैंने ठीक कहा? बिल्कुल जी ठीक है। सही। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि यह पहले भी हुआ। कुछ अरसा पहले हम टेलीविजन पर मसीहियों को तमाशा बनते देखते हैं। वो ज़िबाह किए जाते हैं, उनको बुरी तरह से कत्ल किया जाता है, उन्हें जलाया जाता है, उनको जान से मार दिया जाता है। भाई अयाद, इससे हमारी मसीही ईमान की मजबूती और फिर पुख्तगी जाहिर होती जी, है। ठीक है। जो मसीह पर ईमान रखते थे, हकीकी चीजों पर ईमान ना लाए तो ये बहुत आम मामला है। वो मजबूती से खड़े नहीं हो सकते। जी। बेशक दुख और दर्द की मुख्तलिफ इकसाम हैं। वो गले पर रखी तलवार का सामना नहीं कर सकते। सही, और जी। फिर उसने कहा, चुनांचे तुमने कैदियों की हमदर्दी भी की। मैं उन जगहों पर कैद रहा जहां तुम रहते थे और मेरे साथ हमदर्दी की। मैं जंजीरों में कैद था और अपने माल का लुट जाना भी खुशी से मंजूर खुशी से। किया। ये बहुत वाज़ेह है, ये जानकर के तुम्हारे पास एक बेहतर दायमी मलकियत है। आसमान पर पैसे नहीं हैं, बल्कि बेहतर और दायमी मलकियत है। हमारे पास रूहानी अजर है और खुदावन ने ये फरमाया कि और जिस किसी ने घर या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बच्चों या फिर खेत को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया, उसको 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। और उसने उनकी हौसला अफजाई की। बस अपनी दिलेरी को हाथ से ना दो, क्योंकि उसका अजर बड़ा है। बस हमको इस हौसले की जरूरत है, खास करके जो दुख में हैं। अपनी दिलेरी को ना दो, खुदावन पर भरोसा रखें, उसको थामे रहें, क्योंकि आपका अजर बहुत बड़ा है। ठीक है, शुक्रिया। अभी हम मेहमानों से एक और सवाल लेंगे। तारीख से अब तक ईमानदारों को क्यों सताया जाता है? वो दुख और दर्द क्यों सहते हैं? शरीर अच्छी जिंदगी क्यों बसर करते हैं? ईमानदारों की जिंदगी में दुख उसका साथी क्यों है? क्योंकि जब मसीह दुनिया में आया तो लोगों ने उससे अदावत रखी। उसने हमें बताया कि अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी अदावत रखी। मसीह की पैरवी करना कोई फूल भरी राह नहीं सही। है। जो मसीह के पास आता है उसको माल, शादी ब्याह और जिस्मानी ख्वाहिशों की जमानत नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिलती, बल्कि उसकी ज़रूरियात भी पूरी नहीं होती। जी। लेकिन खुदा का वादा है, यीशु ने हर चीज़ पर फतह पाई और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। लिखा है, जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उस तख्त पर बैठ गया। मसीह की पैरवी करने से मुझे जमीन पर दुख, दर्द और अदावत का सामना करना है, लेकिन आसमान पर मेरे लिए बड़ा जलाल, खुशी और बरकत ही बरकत है। बरकत, ठीक है। बिल्कुल। अब मैं इस बाब के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ूंगा। इसके बाद लिखा है, पस अपनी दिलेरी को हाथ से ना दो, इसलिए कि उसका अजर बड़ा है, क्योंकि तुम्हें सब्र करना जरूर है ताकि खुदा की मर्जी पूरी करके वादा की हुई चीज हासिल करो। और अब बहुत ही थोड़ी मुद्दत बाकी है कि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, और मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, और अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। लेकिन हम हटने वाले नहीं कि हलाक हों। भाई, इन अल्फाज पर अपनी राय दीजिए। उसने कहा, अपनी दिलेरी जाने ना दो, सब्र से काम लो जैसा उन्होंने शुरू में किया है, क्योंकि जब वो सब्र रखें तो वो खुदा की मर्जी को पूरा करेंगे। खुदा की मर्जी है कि हम दुख में सब्र करें ताकि हम वादे की मिरास को पाएं। खुदा ने हमसे वादा किया, हम उस पर भरोसा रखें। उसने मसीह की आमद से उनका हौसला बढ़ाया। और फिर लिखा है कि अब थोड़ी ही मुद्दत बाकी है। ये हबक्कूक दूसरे बाब का हवाला है। जी।
اس نے کہا اگرچہ اس میں دیر بھی ہو تو اس کا منتظر رہ، کیونکہ یہ یقیناً وقوع میں آئے گی اور خطا نہ کرے گی۔ اور میں کہوں گا کہ حبقوق نے نبوت کے الفاظ کہے، اور یہ الفاظ تب پورے ہوں گے جب خداوند اپنے لوگوں کو بحال کرے گا۔ اور میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ پولس نے نبوت نہیں کی، اس نے مسیح کا ذکر کیا، اور اب بہت ہی تھوڑی مدت باقی ہے، آنے والا آئے گا، اور یہ مسیح کو بیان کرتا ہے کہ آنے والا تو ہی ہے، یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں۔ مسیح کو آنے والا کہا۔ شخص کہا ہے، دیر نہ کرے گا۔ اس کے آنے تک ہم کس طرح زندگی گزاریں، ہم کیا کریں؟ اور میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا، اور اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا۔ ہمیں ایمان سے رہنا ہے، اور اگر وہ ہٹے گا تو پولس نے اس شخص کو دوبارہ مخاطب کیا جو حقیقی ایمان نہیں رکھتا کہ خدا کے دل کو اس سے خوشی نہیں، لیکن ہٹنے والے نہیں کہ ہلاک ہوں، بلکہ ایمان رکھنے والے ہیں کہ جان بچائیں۔ ہم ہٹنے والے نہیں بلکہ جان بچانے والے ہیں۔ اس نے اپنی بات کا اختتام خوبصورتی سے کیا۔ بننے والوں کے تذکرے کے بعد ان کا حوصلہ بڑھایا، لیکن ہم ہٹنے والے نہیں کہ ہلاک ہوں، بلکہ ایمان رکھنے والے ہیں کہ جان بچائیں۔ بہت شکریہ۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ آپ تیار ہیں؟ جیسا کہ رسول نے 29ویں آیت میں عبرانی لوگوں کو تنبیہ کی، اس نے کہا تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا۔ خدا کے بیٹے کو پامال کرنے سے کیا مراد ہے؟ جان بوجھ کر اس کی خداوندی کا انکار کرنا، مسیح خدا کا بیٹا اس کا اعتراف نہ کرنا، اور سچ جاننے کے بعد بھی اس کو نہ ماننا۔ ایسا شخص مسیح سے عداوت رکھتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، جی صحیح، شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ عزیز ناظرین، رسول نے عبرانی لوگوں کو تنبیہ کی جو ظاہری طور پر ہونٹوں سے مسیح پر ایمان رکھنے کا اقرار کرتے ہیں، اور جو مسیح کی پیروی کرنے سے پیچھے ہٹے پر ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ جو حقیقی ہیں، ان کا ایمان سچا ہے، وہ مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور مسیح کی خاطر دکھ برداشت کرتے ہیں۔ پس اس نے کہا، چنانچہ تم نے اپنے مال کا لٹ جانا بھی خوشی سے منظور کیا، یہ جان کر کہ تمہارے پاس ایک بہتر اور دائمی ملکیت ہے، اور موجودہ دور میں بھی ایسا ہی ہے۔ ایک حقیقی ایمانداروں کا گروہ ہے جو ستائے جانے کی آگ سے گزرتے ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں کے لیے دکھی نہ ہوں جو آپ نے کھو دیں، کیونکہ آسمان پر آپ کے لیے ایک بہترین خزانہ موجود ہے۔ آسمان پر پیسے نہیں ہیں، لیکن وہاں آپ کو بڑا اجر ملے گا۔ آپ مسیح کے استقبال سے مطمئن ہوں گے، آپ اس کے تخت کے سامنے جائیں گے اور وہ آپ کو اجر دے گا، ایک بڑا انعام۔ اور ناظرین، یہ کتنی بڑی خوشی کا نظارہ ہوگا۔ وہ آپ کو دیکھ کر مسکرائے گا اور کہے گا، تو تھوڑے میں دیندار رہا، میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا۔ اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو، پس اپنی دلیری کو ہاتھ سے نہ دھو، اس لیے کہ اس کا اجر بڑا ہے۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔